ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੇਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬੇਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੋਮਤੀ ਪਰਗਾਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਕਰੋ ਕਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਧੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਆ ਯਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਧੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लियो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लियो तुम कथा सुधारी। श्री वाहिगुरु साहिब जी बिशन पद पुनियाकी कनिष्ठ खंबाए च अथ मंत्र महात्म कब बाच चार पद वाहिगुरु पद अक्षर चार चार जुग को जाप निरतार कृत त्रेता द्वापर कल जान वावा हाहा गगा ठान वाहिगुरु पद अक्षर चार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ अपनिया मन बिरसां नूं एकाग्र करो सोचियां नूं गुर चरनां नाल जोड़ो रसना पवित्र करो गज के बोलो सतनाम। पतत पावन गरीब नवाज पातशाह जी ने गुरु संगतां नूं भला अवसर बख्शिश कीता है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪਰਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁੰਨਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਯੁਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਯੁਗ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ आप स्वरूप धारण किया है। आप नारायण कलाधार जग में
परवरियो। साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज जिन्ना प्रथाए कलगीधर पातशाह जी ने लिखा है, श्री गुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना। शुभ वेदी कुल दे विच उन्होंने अवतार लेना कीता है। साहिब जी ने बड़े विस्तार नाल लिखा है कि संसार दे उत्ते परमेश्वर ने निरंकार ने बड़े समय तो जुगां जुगांतरां तो सतपुरुषां नूं महापुरुषां नूं बड़े बड़े ऋषियां मुनियां नूं हुक्म ला के भेजते रहे कि जाओ संसार दे लोगां नूं मेरा सच्चा नाम दसो, मेरा नाम जपाओ जिस तो लोगां दा उद्धार होवे, ये 84 लख जून तो छुटकारा होवे, ये जम्मण मरण दियां फाइयां उन्हां दे गल विचों कट्टियां जान। पर साहिब जी ने लिखा, जो जो होत पियो जग सियाना तिन तिन अपनों राह चलाना। जिन्हां नूं भेजिया उन्हां ने अपनियां संप्रदावां रचियां, आपो अपने रस्ते उन्होंने इख्तियार किए, आपो अपनी मर्यादा दसनी की, अते वो महामंत्र जो परमेश्वर का नाम है वो कोई ना दस सकिया, जिस तो 84 लख जून विच ही जीवां नूं भाव वासा मिलता रहा, आवागमन विच ही रहे, जम्मण मरण विच ही रहे, इस तो छुटकारा ना पा सके, जिस तो परमेश्वर अकाल पुरख ने आप ही कृपा करके अपना स्वरूप गुरु नानक साहिब जी का साजना किया, अते वो महामंत्र जो परमेश्वर निरंकार का नाम सी वो आके संसार में दसना किया। तो साहिब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी इस महान मंत्र महामंत्र जिसनूं कहते हैं वाहिगुरु पद वो दसना किया साध संगत नूं। सो आप मन बिरतियां एकाग्र करके सरवण करो। श्री वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु पद अक्षर 4। साहिब जी फरमाउंदे हन वाहिगुरु पद, ये वाहिगुरु जिहड़ा पद है इस नूं 4 अक्षर लगदे हन, 4 अखरां दा ये बनिया होया मंत्र है। 4 जुग को जाप निर्धार, इस नूं विचार नाल देखो, 4 जुग को जाप निर्धार। 4 युगां विच जिहड़े जाप लोकां नूं दिते गए सन, नाम दिता गया सी, ये उन्हां दे अक्षर एक एक अक्षर लैके बनाया है। कृत त्रेता द्वापर कल जान, कृत सतयुग नूं कहंदे हन, फिर त्रेता ते द्वापर ते कलयुग। ये साध संगत जी इस युग विच आ जिहड़ी 4 युगां दी चौकड़ी है इस विच ही ये बदलिया गया है युग। नहीं वास्तव विच पहले द्वापर लगना चाहिए सी, फिर त्रेता ते फिर कलयुग। इस चौकड़ी विच पहला त्रेता लग्या है, ये महान ऋषि गौतम ने बदल दिता सी, क्योंकि उसने अपनी लड़की नूं वड्डी साखी है, आप उस पासे ना जाइए। उन्हें अपनी लड़की नूं अपनी औरत नूं शराप दे दिता सी ते उसनूं कहा कि जा सिल पत्थर हो जा आलिया नूं। उसने कहा स्वामी जी मेरा कसूर घट है, सजा मैनूं बाहली मिल गई है, सिल पत्थर कदों मेरा उद्धार होवेगा। उन्होंने कहा त्रेते युग विच रामा अवतार आउणगे, वो तेरे ते चरण रखणगे, उन्हां दी चरण धूड़ी नाल तेरा उद्धार होवेगा। महाराज हुण तां सतयुग है, फिर त्रेता द्वापर युग आवेगा, फिर त्रेता युग लगेगा, क्योंकि सारी जगह उत्ते ही धन ते भूम का झगड़ा है। इंद्र लोक विच जो इंद्र बनता है 33 करोड़ देवतियां का वड्डा जथेदार सरदार, उसनूं फिक्र रहिंदा है कि मेरी गद्दी कोई होर ना खो लवे, ते उस गद्दी नूं जप तप करके परमेश्वर का नाम जप के ही प्राप्त करते हुंदे सन लोग। सो गौतम ऋषि का बड़ा तप सी, उसने इंद्र लोक की इस गद्दी नूं प्राप्त कर लेना सी। उस दे डर नाल इंद्र ने आके इस दे घर दे विच भंगणा पाई, विघन पाया, जिस तो ऋषि ने श्राप दे दिता ते उहदे तप का बल घट गया। सो उस ऋषि ने फिर उल्टा होर काम होया कि जब उसने बेनती की उसके घरवाली ने, तो उसने कह दिता कि पहला त्रेता लगेगा फिर द्वापर लगेगा, होर तप का बल घट गया। भाव इंद्र पदवी तो रह गया गौतम, लेकिन एक करन वाला इंद्र सी, उसने करके दिखाया। सो इस वास्ते साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस युग चौकड़ी के प्रथाए ही लिखना किया है, कृत त्रेता द्वापर कलजान। पहले सतयुग, फिर त्रेता युग लग गया, फिर द्वापर लग गया, तो कल युग होने लग गया है। सो इस तरह करके साहिब जी कहते हैं 4 युगां दे जिहड़े नाम सन गए।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾ ਹਾ ਗੱਗਾ ਠਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਸਦੇਵ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਜਾਪ ਸੀ, ਹਾ ਹਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਾਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦਾ ਜਾਪ ਸੀ। ਰਾ ਰਾ ਚਤੁਰਥ ਅਕਸ਼ਰ ਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਅਕਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਵਾਸਦੇਵ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ। ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਹਰੇ ਹਰੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਦਿਕ। ਰਾਮ ਸੁਦਕਸ਼ਰ ਤਾਰਕ ਸਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸੁਦਕਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਰਕ ਇਹ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਦਾ ਸੀ। 36 ਯੁਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। 36 ਯੁਗ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਹੂੰ ਮਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰ ਮੰਤਰ ਚਾਰ ਹੂੰ ਕਾ ਸਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਮੰਤਰ, ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਿਰਧਾਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਲਪ ਕਲਪ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਪ ਭਾਵ 36 ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 36 ਯੁਗ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਪਿਓ ਸਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। 2 ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ 4 ਚੌਕੜੀਆਂ 36 ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਿਜ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਦਰਸਿਓ। ਜਦੋਂ 4 ਕਲਪ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੰਤਰ ਜਪੇ ਦਾ। ਨਿਜ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮ ਦਰਸਿਓ। ਇਸ ਨਿਜ ਆਤਮ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਨਿਜ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮ ਦਰਸਿਓ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 4 ਕਲਪ ਮਹਿ ਮੰਤਰ ਸਰਸਿਓ। 4 ਕਲਪ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰ ਸਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਚੰਡਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।
ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਪਟਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੱਠ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੰਗੀਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਜਦ ਲੋਕ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਚੰਡਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋਗੀਸ਼ਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਜ ਦੀ ਬਾਤ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਝਾੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਮ ਗਿਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮਾਰਕੰਡ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਆਈ, ਜੋ ਧਨਖ ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਪ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, हेमकुंड पर्वत है जहाँ सब त्रिंग शोभत है तहाँ सहम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। तो ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੈਲਾਂ ਦੀ, ਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਲ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਖਲ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 4:18 6 ਤੇ ਆਦ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4:18 6 ਤੇ ਆਦ। 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੋਧ ਸੁਧਾਸ਼ਰ ਚਤਰ ਅਹਲਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਢਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਤਰ ਤਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਤਰ ਤਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੋ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਾ ਕਥਤ ਮਹਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਜਾਂ ਕਥਤ ਮਹਾਨ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਹਨ,
और वरण देवता है, कमेर भंडारी है, बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਰਕ ਦਾ ਤਾਰਕ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਦਅਕਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਦਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਜੀਵਨ ਨਿਸਤਾਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਇਹ ਨਗਰੀ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਲਕ ਪੁਣਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਘਰੇ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਲ ਪਰਾਸ਼ਤ ਕਲਪ ਵਿਨਾਸ਼ਤ, ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਪਾਪ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੁਖ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਕਿਤ ਰਾਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਜਗ ਬ੍ਰਤ ਦਤ ਕਰਮ ਨਿਵਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਯੱਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 36 ਯੁੱਗ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਭੀਤਾ ਪਦ ਪਹੁੰਚਤ ਨਾਰੇ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਪਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਹੈ ਤਾਰਕ ਕੈ ਤਾਰਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਚਤੁਰ ਭੁਜ, 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਗਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੀਸਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੀਪ। ਤੀਸਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਸ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜੁਜ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰਵਨ ਉਚਾਰਤ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰ। ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਵਿਸ਼ਨ ਹੋਇ ਰਹਤੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨਤੇ। ਜੋ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਮ 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 ਜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੇਵਕ। ਹਰਹਿ ਪ੍ਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਦਾਖਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀਵਹਿ ਦੇਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸ਼ੰਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ, ਆਪਦਾ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਆਲ ਜੀਨ ਪ੍ਰਤ ਭਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 36 ਯੁਗਾਂ ਤੀਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਆਰਜਾ 36 ਯੁਗ ਹੈ। 36 ਯੁਗਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੋ 36 ਯੁਗ ਹੀ ਪਰਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੰਤਰ। ਹਰ ਦਿਆਲ ਜੀਨ ਪ੍ਰਤ ਭਏ। ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਜਦੋਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਗਮਨ ਕਰਜ ਸ਼ਮੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਰਜ 36 ਯੁਗਾਂ ਤੀਕਰ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਨਮਨ ਮਰਨ ਤਰਾਸ ਬੜ ਧਾਰਨ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਰਾਸ ਧਾਰਨ ਭਿਅੰਕਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ। ਗਰਭ ਵਾਸ ਅਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਭਿਆਵਨ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹੋ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਧਾਰਾ ਭਾਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਾਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹੇ ਜੀਵ ਦੁਖਿਆਰੋ। ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਬੇਮੁਖ ਭਗਤ ਬਿਹੁਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸ ਲਵੇ। ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 84 ਭਰਮਤ ਦੁਖ ਦੂਨਾ। ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ।
विष्णु जद पैदा किया, 10वीं बीड़ विच ये सारा प्रसंग लिखिया होया है। ब्रह्मा दे प्रसंग विच दस्सिया ब्रह्मा नूं जदों पैदा किया ते कवल फुल चों पैदा होया। उसने देखिया मैं एडी समर्था वाला हाँ ते मैं कवल फुल चों मेरा जन्म नहीं हो सकता है। ऐ विचार करदे उन्हें कि कवल फुल की चीज़ है, ये तो फुल है और ही बहुत खिड़े हुए ने। तो इस तरह करके उसने आख्या भी कवल फुल मैं वेखा तो सही परख के, जे ये कोई ताकत समर्था है तो टुटना नहीं चाहिए, ते जे टुटी गया फंकड़ी फंकड़ी हो गया तो मेरा जन्म ये किस तरह। ब्रह्मा ने उठ के लत मारी कवल फुल नूं ते कवल फुल बिनसिया ना। उसने विचार की खरे हौली बच गई है, जोर दी मारी ते विच ही कवल फुल दे समा गया। ये आ पिसां देखियां ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਾਵੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਵੇ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, हे परमेश्वर ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। 10,000 ਵਰਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ। फिर 10,000 वरा उसने याद किया परमेश्वर नूं। फिर परमेश्वर ने उपर लिया ते आकाशबाणी द्वारा दस्या उन्होंने कि ब्रह्मा तेरे तो पहला भी मैं एक पैदा किया है, उसका नाम विष्णु है। उसने मेरी बड़ी तपस्या की थी, तब करके मैनू प्रसन्न करके उसने वरदान मंगया सी ते मैं प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिता। विष्णु ने वरदान मंगया कि मैनू अपने जिहा ही बना लै। तो परमेश्वर दयालु है, वो सब करता हरता है। उसने कहा चंगा तथा ऐसा ही होगा, तेनू लोग संसार दे जड़े मेरे तो ली मनणगे। इसी कारण ही सारी दुनिया देख लो तो सिख धर्म में ना जो अकाल पुरख नूं सिद्धा ही मनते हैं, तो सारा संसार तो विष्णु नूं भगवान मनता है कि इहो परमेश्वर है, होर तो कोई है नहीं। इस कारण ही वो मनिया जाता है। कहने लगे उन्होंने मैं वरदान दिता है, तेरे तो पहला बनाया है। उसकी ड्यूटी लाई है, सब दे पेट भर, सब नूं रोजी दे तू। इसी कारण तो साहिब सच्चे पातशाह गरीब नवाज इहो प्रमाण करते हैं, नाम परमात्म शंकर दया। ये परमात्म परमेश्वर जी का नाम शंकर ने राम राम दा नाम दिता। ज्यों का त्यों सब रूप निज भया। इसी करके उस परमेश्वर जो परमेश्वर का बनाया होया विष्णु जी हैं, उसका ही लिखाया गया नाम राम भी जड़ा है। तो फिर ज्यों का त्यों हो गया, ओदा ही रूप हो गया। ये निरंकार का कोई जाप करेगा तो निरंकार का ही स्वरूप हो जाएगा। ये जिसका भी कोई जाप करता है, जेड़े जाप बने ने ओदा ही रूप हो जाता है। ये चारे युगों के जेड़े नाम हैं वो विष्णु लोक ही पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर ने उन्होंने मिलाप नहीं सिद्धा हो सकता। इस करके उन्होंने 36 युगों तक मुक्ति का फल मिल जाता सी। 36 युग सुख मानते सन विष्णु लोक विच रह के। तो साहब दसते ने ज्यों का त्यों विष्णु ही हो जाता सी। जिम चंदन परसत तर चंदन प्रमाण देंदे हन, जैसे चंदन बावन चंदन जंगल विच हुंदा है, ओदी सुगंधी नूं जेड़े भी बिरख उन्हां दे नाल सुगंधी लगदी है परसदे ने, वो सारे ही चंदन हो जाते हैं। इसी तरह ही ये विष्णु जी का लखायक जो नाम सीगा पवित्र, इस नूं परस करके जीव जेड़ा वो भी विष्णु हो जाता है। पारस परस लोशट शुद्ध कंचन। जैसे पारस की वट्टी नूं जे लोहा लग जाए तो 12 का शुद्ध सोना हो जाता है। सो साहिब जी दसते ने जैसे पारस इसकी वट्टी नाल लोहा लग के सोना हो जाता है, इसी तरह ही विष्णु जी का नाम जप के विष्णु हो जाता है। सुरसर मिलत आन जल पावन। तीसरा प्रमाण दिता है साहब जी ने सुरसर। सुर कहते ने देवतियां नूं, उन्हां दा सर है गंगा। ये गंगा च होर आके नाले नदियां पैंदे हन, जदों विचों पै जांदे ने ते फिर वो नहीं कहंदा फलाने नाले दा जल है, कोई नहीं कह सकता, कहणगे गंगा दा जल है। इसी तरह ही साहब जी कहते ने जीव जेड़े ने 4 सफेरे संसार विच पैदा होए, जेड़े भी इस नाम नूं जपदे ने वो विष्णु लोक ही बन जा, विष्णु ही हो जाते हैं। उन्हां नूं ये नहीं कह सकता ये फलाना आदमी है, ये नहीं कोई कह सकता। आत्म परस जीव भव पावन। तो साहब जी कहते ने ये जीव जेड़ा है संसार विच आया, जे नाम जप के अपनी आत्म नूं परस लवे
जो साडे अंतर विराजमान है वो परमेश्वर की जोत है। जदों दर्शन कर लवे, साहिबां दे कोल भी बहुत सारे सिखां ने प्रश्न किया, महाराज जी ये साडा स्वरूप जिहड़ा है किस तरह है, असीं उस नूं किवें मिल सकीए। साहिबां ने बड़े विस्तार नाल दस्सिया है कि गुरमुख जनों ये जिहड़ा शरीर ते पंजां तत्तां दा है, तुहाडा नहीं रूप है। ये तो वन सुवन्नी दे परमेश्वर ने बनाए ने ते पंजां तत्तां दे ने, पानी दे, अग दे, आकाश दे, हवा दे, अगन दे, ये तो पंज तत्त इकट्ठे कीते हुए ने। इन्हां दा स्वरूप शरीर है। ये जदों विचों जोत निकल जाती तो अड्डो अड्ड हो जाते हैं। सो एक ये विच मन है, वो मन बड़ा चंचल खिलौना है, वो भी तेरा रूप नहीं है। इस शरीर दे विच जो आत्मा है ना, वो तेरा निजी स्वरूप है। उस नूं देख जे तो अपने स्वरूप नूं देखना है, तो उस स्वरूप नूं जिहड़ा दर्शन कर लवे तो आत्म रूप ही हो जाता, परमेश्वर का ही स्वरूप हो जाता है। इउं करके साहब जी कहते जे बंदगी नहीं करते, भगती नहीं करते, आत्म स्वरूप नूं किवें दर्श सकते ने। इसका इहो ही रस्ता है कि परमेश्वर का नाम जपो, उहदा सिमरन करो, तो परमेश्वर तुहाडे अंदर है, फिर उहदे दर्शन हो जाते हैं। इस नूं ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इस नूं परमेश्वर का मिलाप कहते हैं। तिम हर नाम मंत्र सुच तारक। इसी तरह ही हर शिव नूं कहंदे ने, शिवां दा नाम जिहड़ा है मंत्र सुचा मंत्र है ते तारक मंत्र है, जो 36 जुगां तੀਕਰ ते 3 मुक्तियां बख्शदा सी। अदम उदाहरण पावन सारक। अदम पापी नूं कहंदे ने पापियां दे उद्धार वास्ते अते इन्हां नूं पाप पावन करन वास्ते, सारे कार्य शुद्ध करने वास्ते। सतगुर सिखियन प्रत्युपदेस्यो। जो सच्चे गुरु, सत दा हुंदा अर्थ सच, भाव सच्चे गुरु ने जो वाहिगुरु मंत्र बनाया है, वो मंत्र सिखियन प्रत सुनाया, उपदेशिया है, सिखा नूं बख्शिया है। वाहिगुरु मंत्र जिहड़ा है, जिवें शिवा ने लोगां नूं मंत्र दिता सीगा राम राम दा, त्यों ही गुरु नानक स्वरूप धारण करके परमेश्वर ने निरंकार दा जो नाम है वाहिगुरु, वाहि कहिए आश्चर्य, आश्चर्य रूप परमेश्वर है। वो अंधेरा जो अज्ञानी देह है साडी, इस जरूर प्रकाश कर देने वाला ये नाम है वाहिगुरु, जिसनूं कहंदे हां आपां। सो साहिब जी कहंदे ने सतगुरु ने कृपा करके गुरु नानक साहिब जी ने अपने सिखां नूं ये नाम बख्शिश कीता। वाहिगुरु सच मंत्र बसेखियो। ये वाहिगुरु सच्चा मंत्र सी, परमेश्वर दा नाम सीगा। इस वास्ते उपदेश दिता है संगत प्रति, धारण वास्ते गुरु आए ने। खालसा जी असी जो सिख बने हाँ, असी जो खालसा बने हाँ, ये संसार दी एक रस्ता है, मार्ग है, तो दुनिया का आधार नहीं सी हुंदा, जिस करके गुरु नानक परमेश्वर ने कृपा करके नाम लिया के दिता कि सिख तर जान, इन्हां दा उद्धार हो जाए जीवां दा, होर इहदा कोई मकसद नहीं। बाकी दी साडी संसार दे ते वखरी क्रिया है, बाहरी क्रिया है, जो संसार के धर्म नेम वगैरह बनाए ने, वो सतगुरां ने जो बख्शिश कीते ने सानू मिले ने, जो होर धर्मां वालियां ने, संतां महात्मा ने, उपदेशकां ने दिता है, वो अपने अपने रवायत नाल वो अपने अपने करते हैं। लेकिन साहब जी ने वितकरा नहीं किसी ना, क्योंकि रचना परमेश्वर की है। ये ब्रह्मंड जिहड़ा है, ये रचिया होया संसार जिहड़ा है, ये परमेश्वर का विराट रूप है, तो आप ही एक तो अनेक होया होया। इस वास्ते सब विच सब घट राम बोला है, राम बोला है, राम बिना को बोला रे, सारी बाणी का उपदेश है। इस वास्ते वैर विरोध किस नाल, झगड़ा किस गल का, ये धरती भूम वगैरह धन तो इत्थे ही रह जाना है। जे कोई लुट लेगा तो कित्थे लै जाएगा, जे कोई बहुती धरती खरीद लेगा तो की करेगा, बहुता धन इकट्ठा करके की करेगा उसने। वो तो जदों प्राण निकल गए, चलो फतेह मोर्चा, मिट्टी दी मिट्टी हो जानी है। इस वास्ते तो सानू कूड़े लोभ लगे हैं। ये तो माया है परमेश्वर की वरताई, जिहड़ी सोझी नहीं आउण दिंदी किसी नूं भी। इउं करके तो झगड़े हैं। धन हर भूम पुरातन वैरा, ये तो पुरातन वैर है तुरिया आउंदा धन भूम का। ये पिछे देवते भी लड़ लड़ मरते हैं, ये पिछे राक्षी लड़ लड़ के मरते सन। सो सारी संसार का विनाश ही ये कारण होंदा है। जो काम क्रोध लोभ मोह हंकार हैं, ये पंज महाबली सूरमे हैं, इन्हां दे घेरे विच संसार वलिया होया है। सतगुरु ने कृपा करके पावन उपदेश दे के, नाम दे के जीवां नूं तारन वास्ते सिੱਖੀ मार्ग बनाया सीगा।
ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਵਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਆਪ ਤਰੋ ਅਤੇ ਕੁਟੁੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੋ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸਿਓ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਬਸੇਖਿਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਉਧਾਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਤਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਮ ਰਸਾਇਨ ਤਾਰਕ ਸੁਰ ਨਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਸੁਰ ਨਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ, ਅਤੇ ਨਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹਨ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਮਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਨਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਕੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਨਗੇ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਮ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਟਕ ਗਏ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਭ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੜ ਜੀਵ ਹਨ, ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਤੇਰ ਪੱਕਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਆਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨ। ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਹੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੀਵ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਭ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਜੀਵ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੀਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ। ਨਾਮਾ ਸਰ ਵਰਤਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਤੋ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਜਨ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਦਾ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਜਨ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰੋ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਰਸਕ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨਰਾਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਡੇ ਰਾਖੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਠਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੜਾਹੇ ਠਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਧਾਰ ਡੂਬਤ ਰਖ ਲੀਨਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਵ, ਇਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਤ ਭਾਖਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ ਰਾਖਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ ਰਾਖਾ, ਇਹ 4 ਵੇਦਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਨ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ ਰਾਖਾ, ਇਸ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਮਾ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਮਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਜ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮ ਦਰਸਿਓ, 4 ਕਲਪ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਸਰਸਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਂ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰ ਡੂਬਤ ਰਖ ਲੀਨਾ। ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਤ ਭਾਖਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਿਮਰਤ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ।
ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, तो जरूर ही मुक्ति ਨੂੰ प्राप्त होंगे। लेकिन श्रद्धा चाहिए खालसा जी। तो साहब जी ने बड़ी बख्शिश की है। अमृत वेले के दीवान में गुरु संगतां नूं इस पावन शब्द का उपदेश दिता है कि तुहानूं ते महात्म वाला शब्द मिलिया होया खालसा जी। इस वास्ते किसी पासे भटकण की लोड़ नहीं, घबराउण की लोड़ नहीं। इस वस्तु नूं प्राप्त करने वास्ते वाहिगुरू का सिमरन करो, नाम जपो ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਝਗੜਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜੋਤ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦ ਪਹੁੰਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਰਾਜ ਸੁਣਤੇ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਓ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਅਸਮੰਦਰੰ ਪਰਯੰਤੰ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਓ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਸੁਰਪੁਰੀ ਤੀਕਰ ਰਾਜ, ਅਬਚਲ ਰਾਜ, ਅਟਲ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਲੀਏ। ਜੈਸੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ ਖਰਚੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਪੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਐਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੜਕਾਊਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणसाग, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जा कह सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हरि हो गणहार, हे संतां कह सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर रामदास मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान रखो आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बस नानक होत निहाल।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਲ ਨਗਰ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁੰਦਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁੰਦਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੇ ਮੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।